Bonsoir tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, aujourd'hui, on aura une nouvelle séance entre les scènes d'Il Antigone. Alors après avoir bien sûr vu la fiche de lecture à la Antigone, qui était divisée en trois parties, باش كلشي يفهم bien sûr, surtout الشعار ديال la chaîne ديالنا كلشي يفهم لأن le but ديالي خص كلشي les étudiants bien sûr يفهموا. Alors maintenant, on passe entre les scènes. La première scène, تتسمى la scène le prologue. سواء على حسب الترتيب هي تتكون سميتها لا سين زيرو ولا لا سين ان. سي بون. الوغ لا سين الاولى كون فا فوار سي لا سين دو prologue. الوغ سين زيرو ولا لا سين ان لو prologue. Qui est le prologue? Le prologue présente les personnages. تيدخل الخشبة وتيقدم لنا لي بيرسوناج اللي غيلعبوا بيان سور هذيك لا بيس تياترال. Le cadre spatio-temporel يعني إين زمان وإين مكان. Par exemple, عندنا Thèbes dans l'Antiquité grecque et donne des informations sur les événements qui précèdent les événements اللي دازوا. هو غادي يدخل كيف ما شرحت لكم لا بيس تياترال ماشي بحال ان فيلم. ان فيلم نقدروا نتفرجوا في لو فيلم وابخي لو رياليزاتور اللي هو المخرج يدير لنا فلاش باك. فلاش باك تيرجعنا للور 5 سنوات قبل وتيورينا الاحداث. وهاد المساله تقدروا نشوفوها في بزاف ديال لي فيلم، ولكن لو تياتر ما يقدرش يدير لان لي سبيكتاتور قدامه، لا ميزون سين ديالو قدامه. الوغ يعني خصو يبدا ميديا سور بلاص. الوغ شنو تيدير؟ تيدخل هاد لو برولوغ تيشرح شكون هما هاد لي بيرسوناج اللي غيلعبوا هاد لا بيس تياترال، اين وقت كيف ما قلنا في لونتيكيتي غريك، اين زمان واين مكان في لا فيل دو تيب. Et donc des informations sur les événements précédents. شنو هما des événements précédents؟ هي غيعاود لينا ليستوار ديال اوديب كيفاش غادي يقتل الاب ديالو، غادي يعاود لينا ليستوار دي دو فرير بيان سور بولينيس qui s'est entretué avec son frère، غيعاود لينا ليستوار ديال اوديب qui a épousé sa mère avec qui il a eu 4 enfants ولد مع أنتيغون كيف ما شرحنا في لا بروميير بارتي. يسمان بولينيس اي تيوكل. غيعاود لينا هاد لي زيفينمون كاملين اللي طراو اونتيريور يعني اللي دازو شحال هادي. ابخي منين غادي يفهم لو سبيكتاتور غيفهم بيان سور الروايه لا بيس تياترال، غادي يبداو ديك الساعه لي بيرسوناج غادي يبداو يكومونس ا جوي. الوغ شنو هما les événements précédents اللي هما comment et pourquoi Polynice et Éthéocle se sont fait la guerre، كيفاش تقاتلوا هاد جوج خوت. Créon leur oncle devient roi et ordonne des funérailles grandioses à Éthéocle. قال لهم ديروا واحد حفل جنائزي كبير لإيتيوكل et interdit Polynice de sépulture. قال لهم بولينيس غتخليوه فوق الارض حتى شي واحد ما يدفنو. وبيان سور حنا راه عرفنا لو دوكري رويال ديالو اللي مشى تدفن بولينيس il sera condamné à mort. هذا هو لو رول دو برولوغ. سي بون. يعني تيقدم لنا المسرحيه كيف ما شرحت، تيقدم لنا بيان سور لي بيرسوناج لو كادر سباسيو تومبوريل. الوغ تتقدر في لا كلاسيفيكاسيون ديال لي سين هاد لو برولوغ سوا نسميوه لا سين زيرو ولا كيف ما شفتو في الاول ديال لا فيديو سميتو لا سين ان. سي بون على حسب لا كلاسيفيكاسيون اللي تعطاتو في الروايه. الوغ غنشوفو كلكو كيسيون d'analyse على هاد لو prologue. Par exemple, la question numéro 1. Les pronoms nous et vous dans le prologue, à qui renvoie-t-il؟ هاد les pronoms اللي غيستعمل le prologue ملي غيبقى يهضر غيبقى يقول nous وغيبقى يقول parfois vous. على من هاد nous لمن تترمز وهاد vous لمن تترمز مع من تيهضر. Alors réponse. Alors vous, ils vont vous jouer par exemple غادي يقولها بواحد لو باساج les spectateurs ou les lecteurs. Les deux, ils visent les deux. Il a qu'un pièce théâtrale, راه les spectateurs. ou il a qu'un un roman Antigone, راه les lecteurs اللي غادي يقراوها. De nous qui n'allons pas mourir. هنايا nous des personnages dans la pièce et les spectateurs. عاوتاني غادي يرجع وغيقول vous. Les connaissez? Alors on parle ici de qui? Des spectateurs et des lecteurs. Alors كيف ما قلت لكم les spectateurs il est qu'un une pièce théâtrale ou les lecteurs il est qu'un un roman. C'est la réponse de la question numéro 1. Question numéro 2.
relever dans le prologue les expressions se référant au théâtre, les théâtres, le théâtre. Alors, عندنا vont vous jouer, qu'elle joue son rôle jusqu'au bout, ce rideau s'est levé, il joue au jeu difficile de conduire les hommes, toute la tragédie, vous jouez leur histoire. هادو هما les passages, les expressions bien sûr, qui se réfèrent au théâtre. اللي تيرمزوا لنا بأن هاد الشيء اللي قدامنا c'est une pièce théâtrale. Question numéro 3. L'auteur d'Antigone situe-t-il sa pièce dans une époque précise? Alors, واش هاد l'auteur ديال Antigone اللي هو جون أنوي واش هاد la pièce ديالو تيعطيها bien sûr une époque précise? La réponse, non. Jean Anouilh a fait exprès de ne pas préciser une époque spécifique pour sa pièce. خلاها غامضة l'époque. علاش? Son objectif, c'est actualiser sa pièce. Il présente au lecteur une Antigone moderne qui veut tout et tout de suite. هذه la réponse de la question. Est-ce qu'il situe sa pièce dans une époque précise? La réponse, non. Question numéro 4. Quel est le rôle du prologue dans une pièce de théâtre? Est-il un personnage de la pièce? Ou le prologue les personnages? Réponse. Le prologue dans une pièce théâtrale, surtout chez les Grecs, a une place primordiale. Pourquoi? Le prologue sert à présenter les personnages. Les personnages leur fonction. Par exemple, Créon, c'est le roi. Antigone, c'est la fille d'Oedipe. Les rapports qui les entretient, les rapports Ismène, Antigone, c'est sa sœur aînée. Avec le prologue dans la tragédie grecque, il n'y avait pas d'intérêt pour le suspense. ما تيخليش لك الوقت pour le suspense. شنو هو le suspense؟ هو الإثارة. يعني تيجي تحكي لك الرواية وتتبدا l'action كيف ما قلت لكم immédiat. Question 5. Comment les personnages sont-ils présentés par le prologue? Dites pourquoi. كيفاش représenter les personnages? Réponse. Les personnages sont présentés par ordre d'importance. كل واحد على حسب l'ordre d'importance والمنصب ديالو. Antigone, héroïne, هي البطلة. Personnage principal, هي البطلة ديال القصة de la pièce. وغيبدا في la description physique ديالها باش نعرفوا هاد Antigone كيفاش دايره. Alors la description physique قال لنا la petite maigre ضعيفة maigre jeune vie fille noiraude. Noiraude هي bien sûr elle a le teint brun سمراء. عطانا une description morale ديالها laquelle elle regarde devant elle. Elle pense renfermée يعني elle n'est pas sociable. يعني renfermée منغلقة على نفسها. Se dresser seul en face du monde. هي خدت la position de force. مشات ودات le devoir باش تدفن خوها. Et se dresser وقفات في وجه العالم كامل. Et surtout seul en face de Créon. هذه Antigone داكشي علاش قلنا renfermée و il est têtu. Têtu تدير داكشي اللي قال لها راسها ما تسمع حتى شي واحد. Alors Ismène, la sœur d'Antigone, شنو غيقول لنا عليها le prologue qui bavarde et rit avec un jeune homme. هذه Ismène عزيز عليها الهضره تتهضر بزاف et rit. La blonde عطانا la description ديالها la belle l'heureuse Ismène car Ismène est bien plus belle qu'Antigone avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. عطانا la description bien sûr une description valorisante physique ديال Ismène la sœur aînée. Le jeune homme على من تيهضر على Aimon ولد Créon le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi. Alors هضر معنا une fois au présent. Créon, l'oncle d'Antigone et le roi de Thèbes, cet homme robuste, on a le présent, صحيح, aux cheveux blancs, qui médite là,
il a des rides, عنده تجاعيد, il est fatigué. كنا شفنا شوف la présentation ديال les personnages. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. هنا il a employé bien sûr des phrases avec des verbes au présent. وهضر لينا على le passé. Dans le passé, il aimait la musique. هذاك crayon, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. يعني هو كان عزيز عليه يجمع دوك les antiquités. Les antiquités هما دوك الحوايج القدام الغابرة. On revient au présent عاوتاني. Le soir, toujours Antigone, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Eurydice, la femme de Créon, tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Qui dirait Eurydice, elle est bonne, digne et aimante. هذه la présentation ديال le prologue, les personnages. هضر لنا على la nourrice qui a élevé les deux petites, المربية. هضر لنا على le messager, ce garçon pâle au fond. هضر لنا على les gardes. شنو قال لنا عليهم؟ 3 hommes rouges, يعني اللون ديال البشرة ديالهم احمر, qui jouent aux cartes, تيلعبوا aux cartes. Ils sentent là, فيهم الريحة ديال الثومة, le cuir et le vin rouge والنبيد. Et ils sont dépourvus de toute imagination. يعني ما تيفكروش. Ils exécutent les ordres. داكشي اللي قال لهم crayon غيديروا à la lettre. Synthétisons maintenant. Alors le prologue présente les personnages principaux avec beaucoup de détails. Surtout Antigone, l'héroïne, et Crayon, le roi. Mais les autres, attendons la description ديالهم brièvement, rapidement. Question numéro 6. Relevons les indices dans le prologue qui renvoient à la situation d'énonciation. شنو les indices اللي ديونا la situation d'énonciation. Alors réponse, on a les indices comme là-bas, tout à l'heure, depuis, ce soir, un soir de bal, comme en ce moment, là-bas aussi, au lieu des autres, maintenant, avant, quelquefois le soir, au matin, tout à l'heure, enfin, pour quel moment, et maintenant. هادوما les indices عندنا dénonciation les كاينين bien sûr في la pièce théâtrale. Question 7. Relève les mots ou expressions qui appartiennent au registre de langue familier et soutenu. كيف ما قلنا, la langue est divisée en 3 bien sûr registres. عندنا le registre familier. شنو هو le registre familier? Utilisé entre amis, collègues, اللي هما أصدقاء العمل, camarades et la famille. ونعتبروه بحال الدارجة ديالنا. عندنا le langage courant اللي تنستعملوه في ليكول. وعندنا le langage soutenu اللي هو un très bon français. C'est le langage ديال les écrivains, le langage ديال les politiciens, الناس ديال السياسة, ou quelques journalistes. يعني واحد اللونغاج اللي ملي تجي تقراه خصك ولا بد تجبد الديكسيونير باش تفهم واحد المصطلحات. Alors قال لك relever des mots ou expressions qui appartiennent au registre de langue familier et soutenu. Alors réponse, langage soutenu, عندنا le verbe surgir, vertigineuse, يعني عالية, éblouissante, très belle, médite, sordide, fruste, dépourvu, يعني ما عندوش, sépulture, جنازة, impitoyablement. هذا c'est un adverbe, impitoyable. Alors, les mots اللي كاينين عندنا في le langage familier, عندنا noiraude, حمرانية, rougeau, اللون ديال وجههم حمر, bougre, le vaurien, هنا على étéocle, oui, et le voyou toujours, هذا النعت اللي عطاه crayon, bien sûr, le polyniste. Synthétisons toujours. Le langage soutenu plus fréquent, nous sommes dans une tragédie. Quand le prologue présente les nobles, il utilise un niveau de langue châtié. Quand il parle des gardes, la langue devient plus familière. يعني ملي تيهضر على les nobles اللي عندهم une classe بحال crayon, بحال ملي تيهضر par exemple على
ايمون ولد ديالو على اسمان على بيان سور Eurydice, il emploie un langage châtié, يعني un langage un petit peu soutenu. ولكن من تيهضر على par exemple il parle des gardes, il emploie un langage familier. يعني les supérieurs utiliser معاهم le langage soutenu ou les subordonnés اللي هما لتحت utiliser معاهم le langage familier. هادو ce sont des questions-réponses اللي غنقدروا نحتاجوهم bien sûr في la compréhension de cette tragédie. Exemple, quel est le rôle du prologue? La réponse, il présente les personnages. Qui parle? Qui est un personnage de l'intrigue? Alors, la partie, la scène 1 ou la scène 0 qui m'a dit comme c'est le prologue. Non, il n'est pas un personnage de l'intrigue. ما دخلش مع les personnages. هو بوحديجو. Par quel mot le décor est-il caractérisé? Le décor ديال la scène. Le décor est caractérisé par le mot neutre. Neutre, yani triste. 4. Par quel adjectif le prologue caractérise-t-il les gardes? Alors les gardes, bien sûr, il les caractérise avec l'adjectif rougeau. 5. Quels sont les 3 adjectifs employés par le prologue pour qualifier Isman? شنو قالنا على Isman? Elle est blonde, belle, heureuse. 6. Quels sont les 3 adjectifs employés par le prologue pour qualifier Antigone? Antigone, il nous a dit qu'elle est maigre, noiraude, renfermée. 7. Quelle demande inattendue? La demande اللي ما توقعتهاش inattendue Aimon avait-il fait à Antigone? دارها Aimon Antigone. La réponse, il lui a demandé d'être sa femme. ما توقعتش هي المسألة لأنه هو كان attiré par Isman. 8. Quand l'histoire a-t-elle commencé selon le prologue? Alors l'histoire a commencé après la mort des 2 fils d'Oedipe. يعني من غيدخل le prologue غيشرح لنا les événements وغتبدا l'histoire من la mort ديال Polynice et Éthéocle بجوج. 9. Quels sont les 4 éléments qui constituent le portrait de Crayon? قال لنا عليه le prologue, il est robuste صحاح, cheveux blancs, عنده des rides تجاعيد et il est fatigué عيان. 10. Quels sont les 2 adjectifs employés par le prologue pour qualifier le messager? Les rédigés pour dire que Antigone est morte. Alors, il est pâle et solitaire, toujours seul ou pâle. الوجه شاحب. 11. À quel qualificatif Polynice a-t-il eu droit à cause de son comportement? Alors, قال لنا عليه Polynice, قال لنا عليه Crayon qu'il est vaurien, révolté, توري et voyou, un traître, خائن. 12. À qui le prologue s'adresse-t-il? Il s'adresse au public اللي قدامه. 13. Avec qui Polynice s'était-il allié? مع من تضامن باش يدخل la ville? Avec 7 grands princes étrangers. 7 ديال les princes étrangers باش يدخل assiéger la ville, باش ياخذ le pouvoir. 14. Grâce à quoi connaît-on le décor? Grâce aux didascalies. Les didascalies, راه فايت déjà شرحتهم. Qui montrent le décor, qui montrent la situation du personnage. واش ضحك, واش triste, واش ناعس, واش واقف, واش جالس. 15. Quel goût Aimon et Isman avaient-ils en commun? Le goût, اللي تيتشاركوا فيه بجوج. La danse, les jeux, le bonheur et la réussite. 16. À qui le prologue a-t-il comparé Crayon? Le prologue compare Crayon à un ouvrier. Il fait son travail à la perfection. 17. Pourquoi la guerre entre les 2 fils d'Oedipe, les 2 fils Polynice et Éthéocle, a-t-elle éclaté? كيفاش هاد la guerre بدات? Car Éthéocle a refusé de céder la place à son frère. Éthéocle كانوا تيديروا عام بعام, كل واحد تيحكم. وإيتيوك منين جات النوبة ديالو حكم وما بغاش يعطي لخوه بولينيس. 18. Quel lien de parenté Antigone a-t-elle avec Ismène? شنو le lien بيناتهم? C'est sa sœur. 19. Comment appelle-t-on la première scène d'une pièce de théâtre? La première scène تنسميوها la scène d'exposition. 20. De quoi sera puni selon celui qui bravera l'ordre du roi? يعني اللي غيتحدى القرار الملكي ديال Crayon. شنو العقاب ديالو? Il sera impitoyablement puni de mort. بدون رحمة, la mort. 21.
Quel est le premier personnage présenté par le prologue? أول واحد représenter le prologue. Le premier personnage présenté par le prologue est Antigone لأنها هي البطلة. C'est l'héroïne. 22. De quoi les gardes sont-ils dépourvus? يعني ما عندهمش. Ils sont dépourvus de toute imagination. ما تيفكروش. Ils exécutent les ordres. عسكر. Ils appliquent les ordres. 23. Quels sont les 3 adjectifs employés par le prologue pour qualifier Eurydice? Eurydice, elle est bonne, digne, aimante. Et 24. Pourquoi le page ne peut-il être d'aucun secours pour Crayon? Pourquoi? Parce qu'il est trop petit. Alors, تنتمنى bien sûr تكونوا فهمتوا هادشي. J'ai essayé le maximum de l'expliquer clairement. هادي بدينا la première scène ولا la scène 0 اللي تتسمى le prologue. وبروشينمون ان شاء الله في لاشين ديالنا كلشي فهم. غادي نشوفوا d'autres scènes وغنبقاو غاديين au fur et à mesure. تنانفيتي كم à vous abonner, à partager et à liker ونتسناو الجديد. Au revoir et à la prochaine séance.